I told 1 week ago, Minister of 5 different portfolios, Aam Aadmi Party, Mr. Satchendra Jain, that the BJP is going to use EVMs to defeat Kejriwal, Manish Sisodia and Mr. Jain. That's exactly what happened. Just 1 week ago when I was in Delhi. And he said how to prevent that. I said, let us meet and plan. Yes sir, I am in the rally. I am calling you back. They never called me back. I know before it happens what is going to happen, and you know it. 2008 Karnataka elections, I predicted what BJP would get, what Congress would get. 2009 about Chiranjeevi, you see, 15 to 20, 15 to 20%. He got 18 seats, 18%. Now, listen to me what I am going to predict and prophesy in Christian language. BJP is going to wipe out, destroy anybody who is interested to become the Prime Minister candidate. So far, who they attacked, who they destroyed, who they imprisoned, who surrendered, I will name. Number 1, Jayalalitha did not surrender. I was the mediator. She was imprisoned. She was killed. Number 2, Lalu Prasad imprisoned, finished. Number 3, Sharad Pawar, little compromised. Prime Minister candidates, I am only. Now almost irrelevant. Number 4, Nitish Kumar with a false 202 case, attacked, surrendered, still alive but lost prime ministership ambition. Number 6, Chandrababu Naidu. To be frank, very powerful leader we know. Finally, after 50 days in prison, surrendered, compromised, singing Modi song. Mamata Banerjee was defeated, almost imprisoned many of our candidates, but compromised little bit, did not surrender. Finally, Kejriwal, the true, legendary, unbelievable political leader of this country, who stood alone. I knew him. He hosted me at his home. I didn't reveal that. We discussed so many things. He went with Chandrababu and KCR, and I told him, if you go with the corrupt leaders, you will become corrupt and you will be defeated. Who else is there? Naveen Patnaik, Prime Minister candidate, defeated, finished. Advani, BJP Prime Minister candidate, completely finished. Arun Jaitley, BJP candidate, killed. Sushma Swaraj, BJP Prime Minister candidate, gone. Rahul Gandhi is next Congress candidate. They disqualified him. I filed a bill. I wrote a letter to CJ, 8-page, proving they reversed the case. He is alive, but Congress. Sonia Gandhi, leadership, never going to change. Congress is never going to be united.
So 10 of the top 10 political parties, some of them surrendered, still alive. Example, Chandrababu Naidu, Nitish Kumar. Most of them present, like Lalu Prasad Yadav and Kejriwal. So what is the Indian future now? Democracy dead, secularism is suffering, economy is completely dead. With borrowed bubble money, India is surviving, states are surviving. Judiciary is completely influenced. Time to change. K.A. Paul is the only answer with global success. I know the problems, I have the solution, and I can solve it. Most of the powerful leaders, retired IAS, IPS and MPs and leaders, joining me, supporting me, but still long ways to go. Telugulo matladu. ఈ రోజు ఢిల్లీ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ 1 వీక్ బ్యాకే నేను ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నెంబర్ 2 నెంబర్ 3 అనొచ్చు సత్యేంద్ర జైన్ గారు ఎవరైతే నన్ను కలవడానికి నా దగ్గరికి 2 టైమ్స్ వచ్చారో ఆయన ఇంటికి నన్ను డిన్నర్కి పిలిస్తే వెళ్ళాను. కేజ్రీవాల్ గారి ఇంటికి డిన్నర్కి పిలిస్తే వెళ్ళాను, మాట్లాడాను. డిన్నరే చేయలేదు కేజ్రీవాల్ ఇంట్లో, అంత బిజీ అయిపోయాను 2 అవర్స్ మాటల్లోనే. అప్పుడే వారికి చెప్పాను క్లియర్గా, కేజ్రీవాల్ మిమ్మల్ని, మనీష్ సిసోడియాని, జైన్ గారిని ఓడిస్తారు, జైల్లో పెడతారు, బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుంది అని క్రిస్టల్ క్లియర్గా. అదే జరిగింది. ఈ దేశంలో ప్రధానమంత్రిగా నేను అన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఈ బీజేపీ పార్టీ ఈ 10 సంవత్సరాల్లో కంప్లీట్ గా డిస్ట్రాయ్ చేసింది. జైల్లోనైనా పెట్టారు, చంపైనా చంపేశారు, సరెండర్ అయినా అయిపోయారు చాలా మంది. దానికి ఎగ్జాంపుల్ జయలలిత సరెండర్ అవ్వనందుకు జైల్లో పెట్టారు. ఆ తర్వాత హాస్పిటల్ పంపించారు, మళ్ళా తిరిగి రాలేదు బయటికి 70 రోజులు 100 రోజులు. 2 లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ సరెండర్ అవ్వనందుకు జైల్లో పెట్టారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాండిడేట్, ఓన్లీ రైల్వే మినిస్టర్ 50,000 కోట్లు ప్రాఫిట్ చూపించిన ఆయన. నెంబర్ 3 శరద్ పవార్ సరెండర్ అయ్యాడు కనుక వదిలేశారు, లేకపోతే జైల్లో పెట్టేసి. నెంబర్ 4 నవీన్ పట్నాయక్ తెలివిగా సరెండర్ అయినట్టు చూపించాడని ఎలక్షన్లోనే ఫినిష్ చేశారు. నెంబర్ 5 అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాండిడేట్ మమతా బెనర్జీ ఎమ్మెల్యేగా గెలవనివ్వలేదు లాస్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్స్ లో. ఏం చేశారో నాకు తెలుసు, మీకు తెలుసు. నెంబర్ 6 ములాయం సింగ్ యాదవ్ పేరే చెప్పలేదు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాండిడేట్ నా మిత్రుడు శిష్యుడు, ఫినిష్ చేసేసారు. నెంబర్ 7 నితీష్ కుమార్ సరెండర్ అయిపోయాడు కనుక ప్రధానమంత్రి ఆశలు వదులుకొని నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటావా జైల్లో ఉంటావా, డైరెక్ట్ స్పీచ్, బాబు ముఖ్యమంత్రిగానే ఉంటాను, నీతోనే ఉంటానని. 18 సంవత్సరాల్లో 15 సంవత్సరాలు బీజేపీతోనే ఉన్నాను. చంద్రబాబు నాయుడు గారు మోదీ ఎవడు, మోదీ యూజ్లెస్ ఫెలో అన్న చంద్రబాబు నాయుడు, మోదీని తిట్టిన చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడో కాదు, గత ఎలక్షన్లో 2019లో మోదీ లాంటి ప్రధానమంత్రి ప్రపంచంలోనే లేడు అంటాడు. సిగ్గులేని చంద్రబాబు నాయుడు మోదీ అంత వరస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ దేశంలో పుట్టలేదు, పుట్టబోడు. సెక్యులరిజం పని అయిపోయింది, డెమోక్రసీ అయిపోయింది, ఎకానమీ కాంగ్రెస్ 1,00,000 కోట్లు సంవత్సరానికి అప్పు చేస్తే మోదీ 1,00,000 కోట్లు నెలకు అప్పు చేస్తున్నాడు. అన్నీ తెలుసుండి నువ్వు డ్రామాలు ఆడుతున్నావే, నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత నిత్య నరకంలో 100 రెట్లు బాధలు అనిపిస్తావు. దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టడు.
చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడైనా బయటకు వచ్చేసే 75 సంవత్సరాల్లో నీకెందుకు రాజకీయం? నాలాంటి మద్దతు ఆడుకుంటా ఆట. చేత కాకపోతే లైన్ క్లియర్ చేసేసాయి. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా 10వ వ్యక్తి కేజ్రీవాల్. చెప్పాను, చెప్పిన మాట వినలేదు. మెసేజ్ కాల్ చేస్తామన్నారు సత్యేంద్ర జైన్ గారు. సార్ మీ మద్దతు మాకు కావాలి. ట్రంప్ టైంలో 2020లో ఆయన పెద్ద హెల్ప్ చేశాను, నేను చాలా గ్రేట్ఫుల్, కాల్ చేస్తామన్నారు. చేయండి. ఇప్పుడేంటి? తెలుగు రాష్ట్రాలే దేశానికి దిక్కు. ఇది సబ్జెక్ట్. ఎలక్షన్ కమిషన్ న్యాయం చేయదు. ఎలక్షన్ కమిషన్ మోదీకి తొత్తు. దానికి ఉదాహరణ విశాఖపట్నం పార్లమెంట్ సీటే. 3 లక్షల ఓట్లు రావాల్సిన భరత్కి 9-10 లక్షల ఓట్లు వచ్చాయి. ఎవ్వడు జవాబు చెప్పలేదు. ఆన్సర్ అది. అదే రోజు మా నాన్నగారు బూత్ లో 24 ఓట్లు, మా నాన్నగారు, మా సిస్టర్, మా బ్రదర్ వీళ్ళందరూ 24 మంది నాతో వెళ్ళి ఓట్లేసారు. 2 ఓట్లే ఆ బూత్ లో కనబడటం ఏంటి? ఇంకెంతకన్నా రుజువులు ఏం కావాలి? 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ. మరోసారి తెలుగులో అయిపోయిన తర్వాత ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను. కట్ చేసి ఇంగ్లీష్లో రికార్డ్ చేయాలి. 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ. ఒకటి, ఎలక్షన్ కమిషన్ మెయిన్ ప్రాబ్లం. ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళే నడుపుతున్నారు. మనం బతుకున్నంత వరకు వాళ్ళే అధికారంలోకి వస్తారు, ఈవీఎంతో కానీ ఎలక్షన్స్ అయితే. అందుకనే 3 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలి. ఎలక్షన్